فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہو سرکار میں مشکل میں ہوں جب کسی کو سمجھانا ہو تو سمجھانے میں نرمی جو ہے یہ بہت کارآمد ہوتی ہے۔ سختی سے کسی کو سمجھانے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی برتن میں آپ کچھ بھرنا چاہتے ہیں، مثلا برتن میں آپ گلاس میں دودھ بھرنا چاہتے ہیں، لیکن دودھ بھرنے سے پہلے آپ نے اس میں سوراخ کر دیا پیندے میں، تو اب اگر آپ دودھ بھریں گے پیندے میں سوراخ کرنے کے بعد تو وہ دودھ آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ تو جب آپ کسی کو کنونس کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اچھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو گناہ سے باز رکھنا چاہ رہے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، تو یہ تو دودھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر جو کچھ بھرنا چاہ رہے ہیں وہ یقیناً دودھ سے تو بدرجہ بہتر ہے، لیکن اس میں اس نیکی کی دعوت کا دودھ بھرنے سے پہلے ہی آپ اس کو جھاڑ دیں کہ یہاں اتنے بڑے ہوئے تم کو عقل نہیں، اذان ہو رہی ہے تم نماز کے لیے نہیں آتے ہو، یار بالکل تم تو بدھو ہو، آپ اتنی عقل نہیں ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولتے ہو، اب تمہارا دماغ تو بالکل خراب ہو گیا ہے، جہنم میں جاؤ گے، گانے مت سنو، فلمیں مت دیکھو، ورنہ کمبخت تمہاری آنکھوں میں آگ بھر دی جائے۔ اگر اس لہجے میں آپ کسی کو سمجھانا چاہو تو کیا وہ سمجھے گا؟ میرے پاس کئی بار ایسا ہوا کہ بیچارے جو بڑے بوڑھے ماحول میں آ جاتے ہیں دعوت اسلامی ہے، وہ شکایتیں لاتے کہ میرا بیٹا لائن پر نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس بیٹے سے ان کا طرز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ جو میں نے انداز گفتگو آپ کو ابھی نمونت پیش کیا غالباً وہ اس طرح اس کو سمجھاتے ہوں، تو وہ مطلب یعنی کہ ابا کی باتیں مننے کی سمجھ میں کہاں ہے، تو ضد ہے، وہ کڑتا رہے گا اندر سے۔ یعنی جب ابا کی حالت یہ ہے کہ ابا جان اپنے اس نوجوان بیٹے کو جمعے کے دن لائن میں لگا کر میرے پاس لائے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھاؤ، یہ فلم میں نہیں پڑتا، فجر میں نہیں اٹھتا، اس کو سمجھاؤ، ماں باپ کو بہت تنگ کرتا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ 10-20 آدمی اور بھی سن رہے ہیں اور ابا مطلب میرے سامنے اس کے لیے چہک رہے ہیں، تو گھر میں کیا کچھ گل افشانی اپنے اس نوجوان بیٹے پر نہیں کرتے ہوں گے ابا؟ تو پھر اب اس کے ابا نے جو سب کے سامنے ذلیل کیا اپنے جوان بیٹے کو، میرے سامنے اس کو بے عزت کیا، میرے سے بیچارہ ویسے ہی شرماتا ہے، اس کو میرے سامنے بالکل اس کی ناک کاٹ کے رکھ دی۔ اب تو میں تو جو کہوں گا اس نے تو ہاں میں کرنی ہے، بالکل وعدہ نماز پڑھوں گا، بالکل وعدہ فلم نہیں دیکھوں گا، داڑھی نہیں منڈاؤں گا، بالکل میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ماں باپ کا ادب کروں گا۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ کہہ کر جان چھوڑا بھی ہے، مجھے تو سر ہلا دیتے ہاتھ کے دے، لیکن پیچھے سے بہت مشکل ہے کہ وہ مطلب اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، جو باپ بات بات پہ ٹوک رہا ہے اس کو جھاڑ رہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت حقیقت میں ایسے واقعات ان کی سیرت پہ پڑھتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کس طرح آخر پوری دنیا میں ان کا ڈنکا ویسے ہی تو نہیں بج گئے، حسن اخلاق اور نرمی اپنوں کے ساتھ جو ان کی ہوتی تھی، واہ واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ مثلا ایک بار ایک سید صاحب حاضر ہوئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے حرام، اور ایک روایت کے مطابق مرد جو سونے کی انگوٹھی پہنے گا یا سونے کا زیور پہنے گا تو وہ مرنے کے بعد آگ بن جائے گا۔ دیگر دھاتوں کی انگوٹھیاں بھی جائز نہیں، سوائے چاندی، یعنی مرد کے لیے بات کر رہا ہوں، سوائے مرد کو، عورت کو تو سونے چاندی کی انگوٹھیاں جائز ہیں، سونے چاندی کے وہ زیورات پہن سکتی ہے عورت، لیکن مرد کو چاندی کی صرف ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، ایک انگوٹھی بھی ایسی کہ جو 4.5 ماشے سے کم وزن ہو۔ اب یہ ماشا اور تولہ غالباً پرانا نظام ہے، اب جو نظام الاوزان ہے اس میں گرام چلتا ہے، تو اس کو آپ تقریباً 4.25 گرام سمجھ، بہرحال یہ کہ 4.5 ماشے پوری نہیں ہونی چاہیے، پوری ہوگی تو گناہ گار ہوں گے، 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، اب 4.25 ماشے ہو، 4 ماشے ہو، 3 ہو، 2 ہو، 4.5 ماشے سے کم، اس میں نگ ہونا ضروری ہے اور نگ کا ایک ہی ہونا ضروری ہے، نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے، چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، پورے ہوں گا تو بھی گناہ گار ہوں گے، زیادہ وزن ہوگا تو بھی گناہ گار ہوں گے، 2 ماشے کی جیسے آپ کہیں کہ میں نے 2 انگوٹھیاں پہن لی تو 4.5 ماشے سے کم وزن ہوا لیکن گناہ گار ہوں گے،
किसी भी धात का छल्ला पहना गुनाहगार होंगे। सिर्फ यानी चांदी का भी छल्ला नहीं पहन सकते। ये बेचारे भोले भाले लोग बोलते हैं मदीने से आया है, अजमेर शरीफ से आया है, तो मदीने शरीफ वाले का हुक्म देखें क्या है। माज़अल्लाह मदीने शरीफ में तो अब जगह जगह डिश एंटीना लगे हुए, बिल्कुल छूट में लोग फिल्में देखते हैं। जो हुज्जाज जाते हैं घरों में उनके टीवी रखे जाते हैं, फिल्में देखते हैं टाइम पास करते हैं। तो अब ये कि हर चीज वहाँ थोड़ी जायज हो जाएगी, वहाँ तो दाढ़ी मुंडाते हैं और भी माज़अल्लाह बहुत कुछ अब वहाँ मतलब यानी कि गुनाह होते हैं। तो मदीने शरीफ में होने से ये नहीं कि मतलब यानी कि वहाँ गुनाह जायज हो जाए या वहाँ के गुनाह का कोई आदा आ गया तो यहाँ तो तबर्रुक बन जाए। तो बहरहाल ये कि चांदी की एक अंगूठी मर्द पहन सकता है जिसका वजन 4.5 मासे से कम हो। एक नग उसमें शर्त है, एक नग से ज्यादा नग ना हो, बगैर नग की भी ना हो। अगर उसको तावीज भी बना हुआ है नक्श तो भी नग जरूरी है, बगैर नग के नक्श वाली भी नहीं पहन सकता। और वजन वही जरूरी है चांदी का 4.5 मासे से कम। सोने की, पीतल की, तांबे की, स्टील की, लोहे की, किसी भी धात की नहीं पहन सकता। इसी तरह लॉकेट किसी भी धात का, चांदी सोना कोई भी धात हो उसका लॉकेट नहीं पहन सकता। वो चांदी की जायज अंगूठी पहनना भी अवामुन नास के लिए सुन्नत नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये कोई सुन्नत है, ये सुन्नत होगी तो मैं जरूर अदा करता। अंगूठी सिर्फ उसके लिए सुन्नत है कि जो मतलब जिसको मोहर लगाने की हाजत हो, जैसे मुफ्ती है, काजी है। तो आजकल मुफ्तियों ने भी अंगूठी से मोहर लगाने की सुन्नत तो छोड़ा हुआ है, तो देखा नहीं मैंने ऐसा मुफ्ती के जो मोहर लगाता हो अंगूठी से। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी शरीफ में मोहर थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर कंधा था। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अंगूठी में जो मोहर थी उसमें कफा बिल मौत वाइज़ा कंधा था, नसीहत के लिए मौत काफी है। बहरहाल ये कि अंगूठी से मोहर लगाना सुन्नत है। अब जिसको मोहर लगाने की हाजत है उसके लिए अंगूठी सुन्नत है, जिसको मोहर लगाने की हाजत नहीं है या वो मोहर नहीं लगाता उसके लिए सुन्नत नहीं है। पहनेगा तो गुनाहगार भी नहीं होगा, वो जायज अंगूठी पहनेगा तो गुनाहगार नहीं होगा लेकिन सवाब भी नहीं मिलेगा। सुन्नत समझ कर मत पहने, बाकी आपकी मर्जी है, सवाब नहीं मिलेगा। और उसका नगीना जो है ना हथेली की तरफ होना चाहिए। आप पहने भी तो उसका नगीना हथेली की तरफ रखा करें। तो बहरहाल वो शहजादे जो थे सैयदजादे उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी हुई। अब एक बड़ा बुजुर्ग है, आला तो बहुत बड़े बुजुर्ग, तो बड़े बुजुर्गों की आदत बाद औकात ये होती है कि अपने अकीदतमंदों को झाड़ देते। ये भी हो सकता है अब जैसे बड़े मियाँ बाद औकात वो गरजते, ये भी तरीका एक तफहीम का होता है समझाने का। वो घबरा के उतार भी देगा, जेब में भी रख लेगा लेकिन पीछे जाकर फिर पहन लेगा। तो खैर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो समझाने का अंदाज इख्तियार किया कुर्बान, ये उन्हीं का हिस्सा। उन सैयद साहब से फरमाया कि शहजादे अगर आप करम फरमाएं और ये अंगूठी मुझे अता फरमा दे तो बड़ा करम है। क्या अब वो वक्त का मुजद्दिद और वली कामिल अंगूठी तलब कर रहा है तो कैसे जुर्रत कर सकता सामने वाला इनकार करने की। सैयद साहब ने बसद शौक हाजिर कर दी अंगूठी उतार के। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस सोने की अंगूठी से के वजन से ज्यादा सोने का जेवर बनवाया और मसअला शरई भी लिख दिया, जो मैंने अभी अर्ज किया आपको अंगूठी कैसी होनी चाहिए वगैरह। तो मसअला शरई भी लिख दिया और उस सैयद साहब के ज़ौजा मोहतरमा के लिए वो सोने का जेवर जो उस अंगूठी से ज्यादा वजन का था वो मतलब भेज दिया कि ये सोना जो है ये औरत को पहनना चाहिए, तो ये मैं आपकी मतलब अहलिया को तोहफतन पेश करता हूँ और अंगूठी का मसला ये है, ये लिख कर दी। इतना बेहतरीन और सैयदों का अदब भी इससे जाहिर हुआ कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदों का अदब बहुत करते थे। इसी तरह आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के समझाने की एक और मिसाल मुलाजा फरमाएं, हिकमत अमली से समझाने की मिसाल कुर्बान। एक सैयद साहब आला हज़रत की खिदमत में हाजिर होते थे और अपनी तंगदस्ती का रोना रोते रहते थे, पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। आमतौर पर आजकल लोग यही कहते हैं, घर में एक से एक आसाइश का सामान मौजूद भी होता है, डेकोरेशन भी मौजूद होता है, सोफे है, बेहतरीन पलंग है, फिर भी बोलते पूरा नहीं, इनको बेचकर पहले खाओ फिर बात करो। खैर तो मैं कर रहा था कि वो सैयद साहब जो है वो अपनी तंग दस्ती का रोना रोते रहते जब भी तशरीफ लाते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत परवान शफ़ई रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान की हिकमत अमली देखिए। एक बार फरमाने लगे सैयद साहब एक मसला इरशाद फरमाइए, अगर शौहर अपनी बीवी को
तलाक दे दे तो वो बीवी उस शौहर के बेटे पर हलाल हो जाएगी, यानी माँ बेटे पर हलाल हो जाएगी। ये साहब ने तड़प कर अर्ज किया कि हुजूर ये कैसे हो सकता है, ये भी हलाल नहीं होगा। तो इरशाद फरमाया कि एक बार आपके जद्दे आला मौला मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम तन्हाई में अपनी रीश मुबारक पर हाथ फेरा और फरमाया, ऐ दुनिया किसी और को धोखा देना जा, मैंने तुझे ऐसी तलाक दी जिसमें रिजअत नहीं, जिसमें रुजू ही नहीं। तो सैयद साहब देखा अपने आपके जद्दे अमजद दुनिया को तलाक दे चुके, क्या बड़ी इसी वजह से दुनिया आपसे दूर भागती है और आपके लिए तंगदस्ती का मामला हो। सैयद साहब ने अर्ज किया कि हुजूर में समझ गया। के बाद भी वो सैयद साहब हाजिर होते रहे बारगाह आला हज़रत में, लेकिन कभी भी फिर उन्होंने तंगदस्ती की शिकायत नहीं समझ। तो ये हिकमत अमली नरमी है ना। और अगर इसी तरह उसको झाड़ के समझाया जाता कि मियाँ जब भी आते हो एक ही रोना रोते रहते हो, क्या मेरे पास पैसों का दरख्त है जो मैं तोड़ के आपको दे दूंगा, दुआ तो कर दी आपके लिए, क्या करूं। चलो इस तरह भी उसको खामोश कर देते, लेकिन ज़ाहिर उनका दिल मुतमईन ना हो। तो हम लोगों का अंदाज जो है ना वो कुलाड़ा मारता है। हम लोग किसी को अगर खामोश करना भी होता तो डांट के कर, और हमारे असलाफ जो थे वो प्यार से इस तरह खामोश करते थे कि उनका दिल मुतमईन हो जाए। क्योंकि जब तक अंदर से मुतमईन नहीं होगा आदमी, उसकी जबान को हम खामोश कर भी देंगे तो बात नहीं होगी। तो मजा इसमें ही है कि आदमी सामने वाले का दिल जीते, दिल जीतने की बात। और दिल जीतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे आका मीठे मीठे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम अपने माल के जरिए लोगों को खुश नहीं कर सकते, लिहाजा खंदा पेशानी और हुस्ने अखलाक के जरिए उन्हें खुश रखा करो। तो दिल जीतने का कितना प्यारा, मोतबर, आसान, सस्ता नहीं, सस्ता भी मुफ्त का नुस्खा है कि किसी से हाथ जोड़कर आजी के साथ, नरमी के साथ, बड़े प्यार से आपने गुफ्तगू की, अगला आपसे मुतासिर हो गया, आपका गिरविदा हो गया। अगर माल से आपने मुतासिर करना क्या भी तो हो सकता है वो मफाद की खातिर आपके पीछे लगा रहे कि और मिलेगा और मिलेगा, खुशामद करता रहे, आप उसका दिल ना जीत पाए। लेकिन हुस्ने अखलाक से आप जब दिल जीतेंगे तो गालिबन उसको आपसे कोई जाती मफाद भी ऐसा नहीं होगा, खुद ब खुद उसका दिल जो है वो आपकी तरफ माइल हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में इस तरह दिल जीतने का अंदाज नहीं पाया जाता। हाय ना फरमानिया बेबाकिया नादानिया हो करम मुश्किल में हूँ सरकार मैं मुश्किल